अब्राहम का प्रभु मेरा निगहबा है। अब्राहम का प्रभु मेरा निगहबा है। हर मुसीबत से मेरा सहारा है तो यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है। टूटे मन वालों को ओ यीशुए, टूटे मन वालों को चंगा करता है वो। यहाँ की स्तुति करो, 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 यहाँ की स्तुति करो। It gives me immense joy and honor to be part of this great celebration of God's faithfulness over His church. এটা আমার পক্ষে অনেক আনন্দের বিষয় এবং সম্মানের বিষয় যে আমি এই সেলিব্রেশনের অংশ হতে পেরেছি যা ঈশ্বর এই মণ্ডলীর জন্য করেছেন। I congratulate Reverend Daniel Paul and Pastor Esther Paul and their beautiful children for their faithfulness and obedience to God's call. আমি কনগ্রাচুলেশন জানাতে চাই পাস্টার ড্যানিয়েল পল এবং তার স্ত্রী এস্থার পল এবং তার দুই সুন্দর সন্তানকে যে এত সুন্দর একটা মণ্ডলীতে তারা রয়েছেন। And also I congratulate on behalf of the AGI, Assemblies of God India Executive Committee, and also the Executive Committee of the Assemblies of God of North India for completing 15 years of God's faithfulness and obedience to God's call in their ministry. এবং আমি এজিআই অ্যাসেম্বলি অফ গড চার্চ ইন্ডিয়া এবং অ্যাসেম্বলি অফ গড চার্চ নর্থ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে কনগ্রাচুলেশন জানাতে চাই যে 15 বছর কমপ্লিট হয়েছে এই মণ্ডলী তার জন্য। 15 years when Pastor Paul listened to God's call and started his ministry in Madhyangram, and he was alone with his God. এবং 15 বছর আগে আমাদের পাস্টারজি তিনি মধ্যমগ্রামে ঈশ্বরের আহ্বান শুনে তিনি প্রথমবার মণ্ডলীর চিন্তা ভাবনা করেছিলেন, কিন্তু তখন তিনি একা ছিলেন। Even Pastor Esther was also not with him. এবং তখন পাস্টার এস্থারও তার সঙ্গে ছিলেন না। Later he joined. She joined. পরবর্তীকালে তিনি যুক্ত হয়েছেন। And then later on God, enlarged his family. এবং ধীরে ধীরে ঈশ্বর তার পরিবারকে বৃদ্ধি দিয়েছে। And as Pastor Babu Komu has mentioned, God has gifted them 2 children, and even they are on the stage playing, singing,
and praising God. এবং যেমন পাস্টার বাবু কুমু বললেন যে ঈশ্বর তাকে 2 সন্তান দিয়ে আশীর্বাদ করেছে, তারা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এই স্টেজে এসে তারা গিটার বাজায়, তারা আরাধনা করে এবং ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থাকে। And now I know only maybe few who were there with them in the beginning of this ministry. এবং আমি জানি যে অনেক কম সংখ্যক লোক ছিল যারা একদম শুরুতে তিনি যখন পরিচর্যা শুরু করেছেন তখন তার সঙ্গে সঙ্গে ছিল। But the God who has called them is or was, is and will be faithful. এবং যে ঈশ্বর তাকে সেই আহ্বান দিয়েছিলেন সেই ঈশ্বর তখনও বিশ্বস্ত ছিলেন, তিনি আজও বিশ্বস্ত আছেন এবং তিনি পরবর্তীতেও বিশ্বস্ত আছেন। So this evening I just wanted to draw your attention to a theme called Faithful Then, Fruitful Now, Forward Together. এবং আমি আজকে এই সন্ধ্যাকালে আমি যে বিষয় নিয়ে আজকে কথা বলতে চাইছি সেই বিষয়টি হলো তখন বিশ্বস্ত ছিলেন, এখন ফ্রুটফুল আছেন। We all gather here with a grateful heart to celebrate 15 years of God's faithfulness. এবং আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি যাতে আমরা সেলিব্রেট করি একসঙ্গে 15 বছর উদযাপন এই মণ্ডলীর। This is not just an anniversary of a building, an organization, or a name. It is celebration of God's grace at work through His people. এবং এইটা কোনো বিল্ডিং এর অথবা কোনো নামের বা কোনো অর্গানাইজেশনের 15 বছর উদযাপন নয়, এইটা হচ্ছে ঈশ্বরের অনুগ্রহ যা তার লোকেদের মধ্যে ছিল, সেই অ্যানিভার্সারি We সেলিব্রেশন। are gathered not to simply count years, but to celebrate faithfulness. এবং আমরা শুধুমাত্র বছর গোনার জন্য এইখানে সেলিব্রেট করতে আসিনি, কিন্তু আমরা তার বিশ্বস্ততাকে সেলিব্রেট The করতে faithfulness of God and the obedience of His servants. এবং ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা এবং তার দাসের আজ্ঞাকারিতা। This evening we are standing on holy ground because every anniversary is a reminder that God has kept us. এবং আজকে আমরা সেই পবিত্র ভূমিতে আজকে এই সন্ধ্যাবেলা দাঁড়িয়ে আছি, কারণ প্রত্যেকটা অ্যানিভার্সারি আমাদের মনে করায় যে ঈশ্বর আমাদেরকে স্মরণ রেখেছে। If this church could speak, it would have a testimony. এবং এই মণ্ডলী যদি কথা বলতে পারতো তাহলে এই মণ্ডলীর অবশ্যই সাক্ষ্য থাকতো। If these walls can talk, they would tell stories of prayers, tears, victories and miracles. এবং এই দেওয়ালগুলি, এই প্রাচীরগুলি যদি কথা বলতে পারতো তাহলে তারা চিৎকার করতে বলতো প্রার্থনার বিষয়ে, চোখের জলের বিষয়ে এবং অদ্ভুত অলৌকিক কার্যের বিষয়ে। Psalm 126 verse 3 declares, the Lord has done great things for us and we are glad. এবং 126-এর 3 আমাদেরকে এই বিষয় বলছে যে সদাপ্রভু আমাদের নিমিত্ত মহৎ মহৎ কার্য করিয়াছেন, সেই জন্য আমরা আনন্দিত হইয়াছি। 15 years ago, God planted a seed. 15 বছর আগে ঈশ্বর একটি বীজ বপন করেছিলেন। What began with prayer, vision, and faith has grown into a living testimony that we see this evening. এবং আজকে আমরা সন্ধ্যেতে যে যে অদ্ভুত সাক্ষ্য আমরা দেখছি, সেই বীজটি ধীরে ধীরে বড় হয়ে বিশ্বাস দ্বারা এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা বড় হয়ে তৈরি হয়। And this evening we pause not to glorify ourselves, but to remember, rejoice, and recommit. এবং আজকে আমরা এই সন্ধ্যাকালে আমরা উপস্থিত হয়েছি আনন্দের জন্য এবং আরেকটি বার আমরা কমিটমেন্ট করার জন্য। As we celebrate 15 years, let us remember God's faithfulness. যেমন আমরা 15 বছর উদযাপনের জন্য এখানে জড়ো হয়েছি, আমরা যেন ঈশ্বরের বিশ্বস্ততাকে মনে রাখি। That is looking back. যাতে আমরা পুরনো বিষয়কে মনে করতে পারি। In Isaiah chapter 43 verse 18 says, এবং যিশাইও তার 43 অধ্যায় তার 18 পদ বলছে, do not
remember the former things, nor consider the things of old. সেই সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা পূর্বকার কার্য সকল মনে করিও না, পুরাতন ক্রিয়া সকল আলোচনা করিও না। But this verse does not tell us to forget what God has done. কিন্তু এই বাক্য কিন্তু আমাদের এই কথা বলছে না যে ঈশ্বর যা কিছু আগে করেছেন তোমরা ভুলে যাও, But it tells us not to live there. কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে বলছে আমরা যেন সেইখানেই বসতি না করি। Remembering God's faithfulness strengthens our faith for the future. ঈশ্বরের বিশ্বস্ততাকে মনে রাখা হচ্ছে আমরা নিজেদেরকেই শক্তিশালী করব পরবর্তী ধাপের জন্য। Over these 15 years, God provided when resources were limited. এবং যখন অনেক রিসোর্স যা কিছু সাধন অনেক সংক্ষিপ্ত ছিল, তখন ঈশ্বর তার বিশ্বস্ততা দেখিয়েছেন। God healed when sickness tried to prevail. এবং ঈশ্বর সেই রোগগুলোকে থামিয়ে দিয়েছে যেগুলো প্রকোপ বাড়ানোর জন্য তৈরি God ছিল। restored when challenges arose. ঈশ্বর সমস্ত চ্যালেঞ্জেসকে তিনি দেখে নিয়েছেন। Oh, God saved souls, rebuilt families, and transformed lives. ঈশ্বর সমস্ত আত্মাকে বাঁচিয়েছে, তাদের পরিবারকেও বাঁচিয়েছে এবং তাদের জীবনকে পরিবর্তন Many করেছে। of you were not here at the beginning, আপনারা অনেকেই এই মণ্ডলীর সঙ্গে শুরু থেকে যুক্ত ছিলেন না, but we are here now because of the prayers, sacrifices, and obedience of servant of God. কিন্তু আজকে আপনি ঈশ্বরের দাসের প্রার্থনা, তার বলিদান এবং তার আজ্ঞাকারিতার জন্য আজকে এই স্থানে উপস্থিত আছেন। Dear church, if God brought us this far, He did not bring us this far to leave us. প্রিয় মণ্ডলী, যদি ঈশ্বর আপনাকে এই স্থান পর্যন্ত নিয়ে এসেছে, ঈশ্বর আপনাদেরকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য এই স্থানে আনেনি। So the words we read in 1 Samuel chapter 7 verse 12 is very appropriate tonight. এবং আজকে প্রথম স্যামুয়েল তার 7 অধ্যায় তার 12 পদ আজকের জন্য খুব সুন্দর বাক্য। It says Samuel set up a stone and called it Ebenezer, saying, thus far the Lord has helped us. তখন সমুয়েল একখানি প্রস্তর লইয়া মিসপার ও সেনের মধ্যস্থানে স্থাপন করিলেন এবং এই পর্যন্ত সদাপ্রভু আমাদের সাহায্য করিয়াছেন, এই বলিয়া তাহার নাম এবেনেজার, সাহায্যের প্রস্তর রাখিলেন। And that stone is a reminder that we did not make it by ourselves. এবং এই প্রস্তর আমাদেরকে মনে করায় যে এই বিষয়গুলো আমরা তৈরি করিনি, We ঈশ্বর did not করেছেন। survive by luck. আমরা লাক বা ভাগ্য দ্বারা আমরা বাঁচিনি, We did not grow by human strength. আমরা মনুষ্যের শক্তি দ্বারা আমরা বৃদ্ধি হইনি। But this evening we can tell God helped us. কিন্তু আজকে এই সন্ধ্যাকালে আমরা বলতে পারি ঈশ্বর আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। God has been Ebenezer to each one of us. ঈশ্বর আজকে সাহায্যের প্রস্তর আমাদের সকলের কাছে। I know this church did not begin with abundance. আমি জানি এই মণ্ডলী অনেক প্রাচুর্য নিয়ে শুরু করেনি প্রথমে। I know when the ministry began how Pastor Daniel Paul has struggled. আমি জানি যে যখন এই পরিচর্যা শুরু হয়েছিল তখন আমাদের পাস্টারজি কতখানি স্ট্রাগল করেছেন। But he had one thing as abundant in his hand. কিন্তু তার জীবনে একটা জিনিস প্রচুর রূপে তার জীবনে ছিল। That was his faith on the God whom he called him. এবং সেইটা ছিল যে ঈশ্বর তাকে আহ্বান করেছে তার প্রতি অগাধ বিশ্বাস। So that faith of God's servant has brought this church thus far. এবং ঈশ্বরের দাসের সেই অদ্ভুত বিশ্বাস আজকে এই মণ্ডলীকে এই স্থানে নিয়ে এসেছে। So anniversary celebrations are moments to look back and thank God. তাই অ্যানিভার্সারি আমরা যখন উদযাপন করছি তার মানে হচ্ছে আমরা একটু পিছন ফিরে পিছনে তাকিয়ে দেখি এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। Look back and thank God for people who have obeyed, prayed, poured their tears and sweat for God's work to establish. এবং আমরা পুরনো বিষয় তাকিয়ে একটু দেখি এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই সেই বিশ্বস্ত দাসেদের জন্য যারা এই মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা করেছে, চোখের জল ঝরিয়েছে এবং রাতের পর রাত ঘুমায়নি যাতে এই স্থানে আমরা। Anniversary is
to rejoicing in God's work. অ্যানিভার্সারি অর্থই হলো আমরা যাতে আনন্দিত হই ঈশ্বর যে কর্ম করেছেন। That is looking around. সেটা হচ্ছে আমরা যদি চারপাশে দেখি, One is looking past প্রথম বিষয় হচ্ছে আমরা অতীতে ফিরে দেখি, and now looking around. এখন আমরা চারপাশে তাকিয়ে দেখি। In Acts chapter 2 verse 42 to 47 we read like this. আমরা যদি প্রেরিত তার 2 অধ্যায় তার 42 থেকে 47 পদ আমরা পড়ি, And the Lord added to the church daily those who were being saved. And the Lord added to the church daily those who were being saved. এবং প্রভু দিন দিন তাহাদিগকে তাহাদের সহিত সংযুক্ত করিতেন যাহারা পরিত্রাণ পাইতেছিল। What made the first century strong? এবং প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলী কিভাবে এত শক্তিশালী ছিল? They were strong, devoted to God's word. কারণ তারা ঈশ্বরের বাক্যতে তারা অনেক মজবুত ছিল। They were committed to fellowship. তারা ফেলোশিপে তারা মনোযোগ দিত। They worshipped with sincerity. তারা অনেক ঐকান্তিকভাবে আরাধনা করত। They served with gladness. তারা অনেক আনন্দের সাথে সেবা করত। And today we rejoice because this church has been a place of sound teaching, a house of worship and prayer. এবং আজকে আমরা আনন্দিত কারণ এই মণ্ডলী হচ্ছে সুন্দর শিক্ষা, আরাধনা এবং প্রার্থনার একটি গৃহ। And I know Reverend Daniel Paul is very strong in God's word. আমি জানি যে রেভারেন্ড ড্যানিয়েল পল তিনি ঈশ্বরের বাক্যে অনেক মজবুত And he teaches his people according to God's word. এবং তিনি তার লোকেদেরকে ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা তিনি শিক্ষা দেন। And I know you people are eager in worshiping God. এবং আমি জানি আপনারা অনেক সুন্দরভাবে ইচ্ছাস্বরূপ আপনারা ঈশ্বরের আরাধনা করেন। And you are always glad in serving God's people and God. এবং আপনারা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঈশ্বরের লোকেদের সেবা কার্য করেন এবং ঈশ্বরের সেবা করেন। Dear friends, the church is not perfect, আমি জানি ঈশ্বরের লোকেরা কোনো মণ্ডলী পারফেক্ট হয় না, but it is alive. কিন্তু মণ্ডলী জীবিত হয় And where God is at work. এবং যেখানে ঈশ্বর কার্য করছেন And where there is God at work, there is always growth. এবং যেখানে ঈশ্বর কার্য করেন সেখানে সবসময় বৃদ্ধি থাকে। Dear friends, God is not only the God of yesterday, He is the God of right now. মণ্ডলী আমি আপনাকে মনে করাতে চাই যে ঈশ্বর শুধুমাত্র পুরাতন দিনের ঈশ্বর নন, তিনি আজকে এই মুহূর্তের ঈশ্বর। As Reverend Sudeep Bishwas said, God will expand its wall into north, south, east and west. এবং যেরকম রেভারেন্ড সুদীপ বিশ্বাস তিনি বললেন এই মণ্ডলীকে ঈশ্বর পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সমস্ত দিক দিয়ে বৃদ্ধি দেবেন। God will add more souls into His church. ঈশ্বর অনেক আত্মাকে সংযুক্ত করবেন তার এই মণ্ডলীতে। Be faithful to God. আজকে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকুন। Find rejoice, joy in worshiping God. যখন ঈশ্বরের আরাধনা করবেন তাতে আনন্দিত হয়ে আরাধনা করুন। Stand firm in God's word. ঈশ্বরের বাক্যে দৃঢ় মজবুত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকুন। Oh, be faithful to God and His church. আজকে আপনাদের এই আহ্বান যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকুন, মণ্ডলীর প্রতি বিশ্বস্ত And থাকুন। thirdly, recognizing God as the source for everything. তৃতীয় বিষয় হচ্ছে আমাদেরকে মনে করতে হবে এবং চিহ্নিত করতে হবে যে ঈশ্বরই সমস্ত বিষয়ের উৎস। That is looking up, সেটা হচ্ছে আমরা যদি উপর দিকে তাকাই, looking past, প্রথম হচ্ছে আমরা পুরাতন বিষয় looking around তারপর আমরা চারিপাশে তাকালাম for the growth God has given us, যে ঈশ্বর আমাদেরকে বৃদ্ধি দিয়েছেন for what God is doing, এবং ঈশ্বর কি কার্য করছেন, and now looking up. এবং আমরা এবার ঊর্ধ্বস্ত পানে যাইব। We have a God who is able to provide everything that we এবং needed. আমাদের কাছে এমন ঈশ্বর আছেন যিনি সমস্ত বিষয় আমাদেরকে যোগান দিতে পারেন। In 1 Corinthians chapter 3 verses 6 and 7, Apostle Paul says, I planted, Apollos watered, but God gave the increase. প্রথম করিন্থীয় তার 3 অধ্যায়ে তার 6 পদ বলছে যে আমি রোপণ করিলাম, আপল্লো জল সেচন করিলেন, কিন্তু ঈশ্বর বৃদ্ধি দিতে থাকিলেন। Pastors may change, হতে পারে পালক পরিবর্তন হতে পারে, leaders may change, হতে পারে নেতৃত্বে পরিবর্তন, members will come and go, হতে পারে মেম্বাররা এলো চলে but গেল, God remains the same, dear কিন্তু friends. ঈশ্বর একই থাকেন। That same God will be with you today, tomorrow and forever. সেই ঈশ্বর আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে আজকে,
কালকে এবং Don't forget that our God is the builder. He is the one who builds. আমাদের ঈশ্বর হচ্ছে গাথক, তিনি, God is the sustainer. এবং ঈশ্বর আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যান, And God is the multiplier. এবং ঈশ্বর আমাদেরকে বহুগুণ বৃদ্ধিও দেন। If anything good has happened in these 15 years, God deserves all the glory, dear এবং friends. যদি এই 15 বছরে কিছু হয়েছে এই মণ্ডলীতে, তাহলে ঈশ্বর তিনি সমস্ত মহিমা। That is why Apostle Paul says in Philippians chapter 1 verse 6, God started and he will finish it. এবং ঈশ্বরের বাক্য যেমন বলছে ফিলিপিও তার 1:6 যে ঈশ্বর শুরু করেছেন এবং ঈশ্বরই শেষ করবেন। Dear friends, let me tell you a good news. আমি আপনাদের একটা সুসংবাদ দিতে চাই। Your best days are not behind us, they are ahead of us. এবং আপনাদের সবথেকে সুন্দর সময় চলে যায়নি, আপনাদের সামনে অপেক্ষা করছে। Tell yourself, নিজেকে বলুন, our good days are not behind us, they are ahead of us. আমরা একসঙ্গে বলি, আমাদের ভালো দিন চলে যায়নি, আমাদের ভালো দিন সামনে অপেক্ষা করছে। So this evening God is calling us to have a deeper faith. এবং তার জন্য ঈশ্বর আমাদের কাছে একটা বিষয় চাইছে, সেটা হচ্ছে মজবুত বিশ্বাস, Greater love, আমাদের থেকে অনেক ভালোবাসা চাইছে, stronger unity, এবং আমাদের মধ্যে অনেক ইউনিটি চাইছেন তিনি, and bolder witness. এবং আমরা যেন মজবুত সাক্ষ্য হতে পারি। And the same God who brought us this far will take us into the next level এবং of যে His ঈশ্বর church. আমাদেরকে এই স্থানে নিয়ে এসেছেন, তিনি আমাদেরকে পরবর্তী ধাপেও নিয়ে যাবেন। And this evening, one more exhortation I wanted to tell you. আমি আজকে আপনাদেরকে আরো উৎসাহের বাক্য আজকে বলতে চাইছি। Renew our commitment. আজকে আমরা যেন নিজেদের যে কমিটমেন্ট রয়েছে ঈশ্বরের প্রতি, তাকে পুনর্নবীকরণ করি। In Isaiah 43 verse 19 says, আমরা যদি যিশাইও তার 43:19 দেখি, Behold, I am doing a new thing. দেখো আমি নূতন নূতন কার্য করিতেছি, Now it springs forth. Do you not perceive it? এবং এমন কিছু এখনই অঙ্কুরিত হইবেন, তোমরা কি তাহা জানিবে না? Listen, anniversaries are not just about the past, they are about the future. অ্যানিভার্সারি উদযাপন করা মানে আমরা শুধু পুরাতন বিষয় দেখবো এরকম নয়, আমরা আগের বিষয়। So this evening the question is not what God has done, আজকে যে বিষয় রয়েছে সেটা হচ্ছে ঈশ্বর কি কি করেছে সেই বিষয় নয়, but what God is calling us to do next. কিন্তু ঈশ্বর আমাদের কি আহ্বান করছে পরবর্তী ধাপে করার জন্য সেই For বিষয়। the next season requires fresh faith, deep unity, greater outreach, and stronger discipleship. পরবর্তী যে ধাপ আমাদের জন্য অপেক্ষা করেছে, তার জন্য প্রয়োজন অনেক মজবুত বিশ্বাস, অনেক সুন্দর মেলবন্ধন, এবং আমরা যাতে আউটরিচ বাইরে গিয়ে প্রচার করতে পারি এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস। May I encourage you to love God wholeheartedly. এবং আমি আপনাদেরকে উৎসাহিত করছি যে ঈশ্বরকে ভালোবাসুন সম্পূর্ণ হৃদয়ে, Love people intentionally. ঈশ্বরের লোকেদেরকে ভালোবাসুন, Serve faithfully. এবং ঈশ্বরের সেবা করুন বিশ্বস্ততার সঙ্গে, Give generously. নিজের দানকে উত্তমভাবে দিন। These two boxes are here. এইখানে আপনারা দুটো বক্স দেখতে পাচ্ছেন, Give generously. আপনারা হৃদয় থেকে দান দিন Go boldly into the future. এবং পরবর্তী ধাপে আপনারা অনেক মজবুত ভাবে And the same God who started this church is faithful to complete the work. এবং যে ঈশ্বর তিনি এই মণ্ডলীকে শুরু করেছিলেন, সেই ঈশ্বরই সমস্ত কাজ। I will not wish another 15 years or 50 years. I will not wish another 15 years or 50 years. আমি এখানে উইশ করব না যে আরো 15 বছরের জন্য, আরো 50 বছরের জন্য, এরকম নয়। But why? Because we do not know when our God will return. কারণ আমরা জানি না কবে ঈশ্বর আমাদেরকে নেওয়ার জন্য চলে আসবেন, He may come at any time. এবং তার নির্ধারিত সময় তিনি আসবেন। But be ready, the church. কিন্তু মণ্ডলী যেন সব সময় প্রস্তুত থাকে। Church, be ready. আমরা যেন প্রস্তুত থাকি মণ্ডলী। This church is preparing an army for Jesus এবং Christ. এই মণ্ডলী একটি সেনা তৈরি করছে প্রভু যিশুর জন্য। And I wish all God's blessings upon River Life Assembly of God Church Southpur. And once again I wish
Reverend Daniel Paul and his family and the leadership as you celebrate these 15 years. May God bless you.